салом бинандаи азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 20 сентябр аст ва мо дар барнома ин гузоришҳоро дорем. сокинони ҷамоати чилгазӣ ва шуроби исфара ваҳшатеро нақл мекунанд, ки бори аввал дар муноқишаи марзӣ аз сар гузаронданд. юлияи украинӣ, ки аз ҷанги кишвараш дар душанбе панаҳ бурдааст, барои зарардидаҳои муноқишаи марзӣ кӯмак ҷамъоварӣ мекунад. дар хона миқдори курпаву болишти зиёдатӣ доштам ва онро ба ин ҷо овардам. ва театрҳои тоҷикистон барои бинандагон дастовези нав доранд. дар мавсими нави театрӣ онҳо ба кадом мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кардаанд? табири ишқ намоишномаи тозаиҷоди театр аст, ки бахшида ба 25-солагии ваҳдати миллӣ рӯи саҳна омада буд. баъд аз бархурдҳои хунини ҳафтаи гузашта, дирӯз раҳбарони ниҳодҳои амниятии Тоҷикистону Қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев дар санаде имзо гузошта ба риояи оташбас ва берун кашидани нирӯҳо мувофиқа карданд. ин санад роҳро барои хатми душманӣ ва муноқиша фароҳам меорад. Қирғизистон мегӯяд вазъ ба тадриҷ ором мешавад, вале ҷониби Тоҷикистон вазъият дар сарҳадро мушкил меномад. ба иттилои мақомоти Қирғизистон, дар даргириҳои марзӣ 59 нафар кушта шуда 183 кас ҷароҳат бардоштаанд. беш аз 140 000 нафар аз минтақаҳои низоъ ба ҷои дигар кӯчонида шудаанд. Тоҷикистон шумори кушташудаҳоро 41 нафар эълон кард. аммо радиои озодӣ бо истифода аз манобеи худ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мақомоти расмӣ номи 58 нафареро гирдовард, ки ҳангоми даргириҳои мусаллаҳона дар марз бо Қирғизистон кушта шудаанд. муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Содиқ Имомӣ Қирғизистонро ба риоя накардани шартҳои оташбас айбдор кард. ба фарқ аз даргириҳои гузашта дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон, бори аввал ду ҷамоати дигари назди марзии Тоҷикистон, чилгазӣ ва шуроб, зиёни моливу ҷонӣ диданд. мақомоти расмӣ дар бораи кушташудагону осебҳои ин минтақаҳо маълумоти ҷудогона намедиҳанд, вале хабарнигори мо мушоҳида кард, ки чанде аз сокинони ин ҷо куштаву захмӣ ва чандин хона пурра ва ё қисман нобуд гаштаанд. Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. ҳавлии оилаи Маҳмудовҳо дар ҳамсоягии масҷиди деҳаи боғдории шаҳри Исфара ва дар дурии беш аз 3 километр аз марзи Қирғизистон ҷойгир шудааст. вале субҳи 16 сентябр партоби як гулӯла ба ҳавлии онҳо ин хонаводаро дар мотам нишонду аҳли деҳро ваҳшатзада кард. арӯи гуфти падарам чашмоқ шуд, гуфтану як خودم چشماق شدگی با این شد گفتن من خودم بیام که همسرم زمیننده خور رفته است، مادرم من خون. با نقل شاهدان حال وقتی اعضای این عائله صدای تیر و توپ را میشنوند راهی گریز از حوله را پیش میگیرند، ولی تا به دروازه نمیرسند و 5 عضو خانواده از ضربه گلوله آسیب میبینند. سلفم بود خوابونده مونده بودم، پدرم من خیلی اون داشته بودم. مادرم وفات کردن در سن 62 سالگی محمودو و منورخان. خواهرم زخم برداشتگی و محمودو و مقصد خان 42 ساله بالنیسه مرکزی شهری اصفهان قرار دارد. جیانکم محمودو و شکرانه خان صنفی یکم میخواند، دوم صنفی دوم میخواند و هم زخم برداشتگی جراحتش وزمین مرکز با بیمارخانه مرکزی شهری اصفهان قرار دارد. یک جیانم و هم زخم برداشتگی، زخمش سبک بود، دکترها یاردم کرد و درب جواب دادن. ҳавлиҳои маҳаллаи марзии дӯстӣ дар ҷамоати чилгазии Исфара харобиҳои зиёд диданд. нест, ягон документ нест, ҳамаш даргита рафтаги. пул, мул, чиз, захира, ягон чиз нест. дар ҳавлии Сайфулло Мамадризоев 4 оила ва 16 нафар одамон зиндагӣ мекарданд. дар пушти ин ҳавлӣ як деҳаи қирғизтабори ноҳияи Ботканди Қирғизистон ҷойгир шудааст. онҳо мегӯянд танҳо тавонистанд ҷонашонро ба саломат баранд, вале ҳама бому дарашон ба коми оташ рафт. ماشین پیشکتی های کردم خودم ماشین دانش بخور رفتم های که برم نتیش بود لب آوردم لکه بیمو چه گیت برم نه زنی با چکاچه ما نبیرم ما همیشه گیت برم نمو نکو دکمن گفته که دکمن بکارم باشه هر دفعه باید هر بار دوباره میانزه باسکت دیگه گفتیم
رفتم دکومنتم خونه نتیجه با من. ساکنان میگن با مشاهدهشان اول جانبی همسایه به آنها هجوم کرده است. همه کماندر اولا با اون ساعت طرفی کماندر رو نپدینی کرده. سونی کماندر اینجا با ایستادو. ailə vay کرده بود که پسرچم برونده چوان هفته سویت داغ بود که موبایل پریکاش شد ailə من با نپدینی کرد کو. 6 ساعت سنه 16 می خانواده داشتیم که دخترچم ناگان از آواز تیری دشمن دویده اومد و پدر خیلی تیر نازی شده ایستاده است گفت ما دویده همه ترسد یگان جا سخت کردیم ما نه یگان خروف هم کردیم ما نه 3 فرزندم زنم همراه براندیم ماشین گریخته. در این حادثه چند حجره حولی مدامین شراپوف نیز نابود شده است. من وقتی که همونجا پراندم با همین گرند میاد که همون اسکره یعنی همون علاوه که همون دنیا همون شیفیر با افتاده ساده تگی وای پخال کمتر دکتر که یک بار الان گرفتگی از درون. از دیگر جانبی مرز در شهرک شوراب اسفره هم بار اول ساکنان دچار حمله و خسارات شدند. به نقل آنها چند سناریاد به مرکز شهرک افتاده است. تا تخمینا 5 بیگانه ما پیش حکومتنده بودیم همه جمع شده که 2 تیر عمده زد. یک طرفای بالنیسبه یک طرف اینجا آواز برآمد پیو کار عمده سونی چند بود و پرانشلش سکر عمده ببینید اینجا حوله اپتیکن اینجا عمده زد کنیم شدگی حادثه آدمش کی نبود یگان کس چیزی شدگی نه. Ну, сначала слышно было как свист, потом как дало удар. аввал мисли овози хушток буд ва баъд як зарбаи сахт шуд. ҳамин хел ҳис кардам ки хонаи мо як бор аз ҷояш боло шуд ва боз поён фаромад. оинаи ҳама хонаҳо сахт ҷунбиду баъзеаш шикаст. дар хонаи ман ҳам 3 оинаам парид. در گذشته این منطقه های مرزی دچار مناقشه نمیگردید و ساکنانش میگویند با همسایه های قرقیزتبارشان مناسبت خوب داشتند. ولی کی به جان و مال آنها هجوم کرد اکثریتشان را سوالانگیز به حیرت گذاشته است. دادرم همونجا به زندگی میکنه داد و گرفت و همسایه های نقص قرقیز تاجیک این خیلی گپ نیست. در آبرو صحبت کرد بیگانه روزی با خطی همین خیلی بود. من طرفای چارکو و آروخ سر بخواید نیشود هر زمان نافهمی ها. یکی طرفای ما تینج بود نقص بود. این یکمی حادثیه که رخ داد من خودتان شاهد خلقی بیوای به من پرانده. اون باید نقص با اینها نمیمون یکم با جنگ کنندم با. نمیگم اون وقت چی گپ شد و چیزی گپ شد. آها یکم بالا کرده یا گیرون برای آها چیزی گپ شد تا مورد همین خیلی استواسه بگاد. همچون همسایه وقتی که مراسم کند ما رو جر میزدن ما مراسم ما رو جر میزدیم چون که قریب که این دو همسایه هم همسرش همین مخبری خدا ما یا یادم خیلی و یک نداشتم که این یکی یک بار یا هم جنده بود نیست شو من نمیدونم یه پیش کی گروه زندان یا فهموندم. تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارند اما قسمی از آن را تعیین و نشانه‌گذاری نکردند. بحث تقسیم آب و چراگاه و زمین در خط نامعین مرز سالهای اخیر باعث درگیری‌های سخت و خونبار می‌شد. درگیری آخر روزهای 14-17 سپتامبر و به قول مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در تمام خط مرز صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به شروع جنجال و تجاوز مسلحانه گناهکار کردند و در نشست‌های علاهیده آثار درگیری را به نمایندگان سازمان و کشورهای خارجی در دوشنبه و بیشکک نمایش دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. فرزان محمدی در منطقه است و روزهای بعدی هم از دیگر دهه‌های ضرردیده تاجیکستان در مناقشه مرزی گزارش می‌دهد. در ضمن پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف با مردم تاجیکستان و قرقیزستان تعزیه بیان کرده از جانب‌ها دعوت نمود که نزاع را با راه مصالحت‌آمیز حل کنند.
ضمناً در دوشنبه این شب و روز در برابر سازمان و مرکزهای کمکرسان برای یاری به مردم ضرر دیده، فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگران معروف هم دست و آستین برزدند. قرار است امروز کمک‌های جمع آورده یک گروه به مجروحان و افراد دیگری در درگیری مرز ضرر دیده رسانیده شود. سریناز روح‌الله و برات یوسفی با کار گروه‌های کمکرسان شناس شدند. یولیا زمانی از اوکراین به تاجیکستان آمد که در کشورش جنگ شروع شد و او همین طور در اینجا ماند. یولیا در برابر دیگر اختیاریان به جبردیدگان مناقشه اخیری مرزی با قرقیزستان کمک خود را رساند. من مهمان از اوکراین هستم. درباره مشکلاتی که امروز در تاجیکستان هست شنیدم که ساکنان جبردیده مرز به کمک نیاز دارند. در خانه مقدار کورپه و بالشت زیادتی داشتم و آن را به اینجا آوردم. از این رو من داوطلبانه به صف اختیاریان پیوستم. بگذاریم به کسی دیگر کمک شود، زیرا نیازمندان هستند. در پی مناقشه مرزی اخیر با قرقیزستان، منزل و مال و ملک برخی ساکنان در آن منطقه نابود شده است. با دنبال این در شبکه‌های اجتماعی اختیاریان و بلاگران در دوشنبه و منطقه‌های دیگر تاجیکستان تصمیم جمع آوری و کمک به ضرردیدگان را کردند. خواهشمندان کمک به زودی واکنش نشان دادند. ما دیروز در استوریس موندیم که با ما کمک در کار لباس، کودکان، زنان، مردان، چیزای داروواری برای کودکان، پامپرس و детские питания، همین چیزا. از دیروز получается ساعتای یک دو آمدیم همینجا، در همین یک روز уже همین چیز را جمع کردیم. با گفته زرنگار بعضی خردسالان هم میخواهند به همسالان ضرردیده خود یاری رسانند. یک گالا کودکم آمدند، بازیچه‌های خودشان آوردند. اینجا خیلی که میبینن یک گالا بازیچه. با یک دخترک شما پرسیدم که توی بازیچه تا آوردی که دیگر رو دبوتی؟ میگه که ها. گفتم با خودت چی؟ میگه ما вже بازی کردم، ما نکه دیگر رو بازی کنن. این همه کمک‌های اختیاریان در یک ماشین باربر جای می شود که ضمناً برای رسانیدن این مواد از دوشنبه تا اسفره یک راننده کمک خود را پیشنهاد کرد. در برابر زرنگار و دوستانش چندین بلاگران و سازمان‌های خیریه در پی جمع‌آوری کمک‌های پولی نیز برای ضرردیدگان مناقشه مرزی هستند. روزهای اول حادثه معرکه داوطلبانه سپاریدن خون هم به زخمیان در مرز راه‌اندازی شده، حجم ضروری ذخیره خون جمع‌آوری شد. در پی مناقشه مرزی 14-17 سپتامبر در مرز با قرقیزستان 10 منزل ساکنان تخریب شده. طبق معلومات رسمی 41 نفر از جانب تاجیکستان و 59 نفر از جانب قرقیزستان کشته شدند. بیننده عزیز، برنامه را بعد از یک آگهی ادامه می‌دهیم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. در تاجیکستان موسم نوی تئاتری آغاز یافت. در صحنه‌های 18 تئاتر کشور به بیننده‌ها نمایشنامه‌های نو پیشنهاد می‌کنند. خبرنگارانمان اسکندر فیروز و امیر صایف به چندی از تئاترهای دوشنبه رفتند و حالا گزارشی آنها را می‌بینیم. 20 سپتامبر تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی موسم نوی تئاتری را آغاز می‌کند. در آخر هفته گذشته تئاتر به نام صدرالدین عینی نیز موسم نو خود را افتتاح کرد و با تدریج 18 تئاتر در تاجیکستان موسم نو را آغاز می‌کنند. نمایشنامه فیردوسی از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک ساتی ملوزاده و این نمایشنامه یک دو سه ماه پیش، یک چند وقت پیش در جمهوری اسلامی ایران هم نمایش داده شد و خیلی 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 نمایشنامه اصلا بهای خیلی بلند کرده و با همین نمایشنامه آغاز موسم کنیم. بینندگان ارجمند، این گزارش را در شکل کامل در سامانه رادیوی آزادی تماشا کنید. و با همین برنامه را به پایان میبریم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدارتان.